جی بالکل، آج ضمنی الیکشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. یہاں پر اس ٹائم میں موجود ہوں حلقہ 1 to 5 میں. یہ یہاں پر اگر بات کی جائے امیدوار کی تو امیدوار جو ہیں یہاں پر 10 حصہ لے رہے تھے، جس میں جو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ فیصل ایاز جبوآنا اور پی ٹی آئی کا جو میاں اعظم چیلا ہے. فیصل ایاز جبوآنا جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اور اس ٹائم میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول رشید پور ہے جہاں پر اس ٹائم ہم موجود ہیں. اور یہاں پر اگر ووٹر کی تعداد کی بات کی جائے تو ووٹر کی تعداد جو ہے 2,51,000 ہے، جس میں 1,30,000 مرد کی اور 1,21,000 خواتین ووٹر کی تعداد ہے. اور اس ٹائم کافی تعداد میں یہاں پر لائن بھی لگی ہوئی ہے ووٹروں کی، جو کہ اپنے باری کے حساب سے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے جو ہیں وہ سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں. اور یہاں پر اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو میری سائڈ پہ ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی کا کیمپ لگایا گیا اور دوسری سائڈ پہ مسلم لیگ نون کا کیمپ لگایا گیا ہے. اس ٹائم یہاں پر ووٹر بھی کھڑے ہیں میرے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم جو حق کا ساتھ دیتا ہے، شریعت کی پاسداری رکھتا ہے، ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں. کون وہ کرتا ہے یہاں پر؟ فیصل ایاز ہے یا اعظم چیلا؟ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ وہ تو ابھی ہمارے ضمیر کا معاملہ. نہیں، آپ کا ضمیر تو ہے، لیکن آپ نے کوئی ذہن بنایا ہو کہ ووٹ کس کو دیں گے؟ جی واضح تو نہیں کر سکتے. واضح نہیں کر سکتے تو ووٹ کاسٹ کرنا ہے آپ نے؟ ووٹ کاسٹ کرنا ہے بالکل. پھر بھی آپ کی کون اچھا کون لگتا ہے؟ مقصد ہے آپ کو جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے وہی ہمیں اچھا لگتا ہے. کون شریعت کی پاسداری؟ وہ تو جس سے پوچھ لیں وہی کہتا ہے میں شریعت کی پاسداری کرتا ہوں. ہمارا تو یہی ضمیر ہے نا کہ ہم حضور کے دین کو چاہتے ہیں، بس ابھی آپ سمجھ لیں. تو حضور کے دین کو چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر تو ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ افتخار خان بلوچ، آپ اس کو دیں گے؟ وہ ہو یا جبوآنا ہو یا چیلا ہو، جو شریعت کی عزت کرے گا، جو شریعت کی پاسداری کرے گا، ہم ووٹ اسی کو دیں گے. شریعت کی تو پاسداری جو میاں اعظم میں سے ہمارا ضمیر جس کو کہے گا ہم اسی کو دے دیں گے. اچھا، تو آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، کس کو ووٹ دیں گے؟ بس ضمیر کا ووٹ ہے جی. ضمیر کا ووٹ ہے. یہاں پر اکثریت کس کی ہے؟ فیصل کی ہے یا میاں اعظم کی؟ یہ اللہ پاک کو پتہ ہے جی، بندے کو کیا پتہ. نہیں، بندے یہاں پر دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ ملتے ہیں. وہ دل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا، آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ شیر کو. شیر کو ووٹ دے رہے ہیں. یہاں پر اکثریت کس کی ہے؟ شیر کی ہے. شیر کی ہے. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ شیر کو دے رہے ہیں. شیر کو دے رہے ہیں. شیر کو دے رہے ہیں. اور یہاں سے ون کرے گا فیصل جبوآنا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بابا جی آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، کس کو ووٹ دیں گے؟ نواز شریف نو. میرے پوتر دو فوج سے نام دے رہا ہوں. اچھا، نواز شریف نے ووٹ دے رہے ہو تو انہوں فوج والے آخیا بھی نواز شریف نے دیو؟ اچھا فوج. اچھا چلو، اور بھی ہیں ہمارے ساتھ. آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو. یہاں پہ آپ کیا لگتا ہے آپ کو میاں اعظم چیلا جیتے گا؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہماری تو کوشش ہے کہ لیکن آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا اوور آل آپ ووٹروں سے ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو کوئی پتہ چلے گا. دونوں کے کانٹے دار مقابلہ ہے. کانٹے دار مقابلہ. اچھا، آپ یہیں کے رہائشی ہیں؟ تو یہاں پہ پہلے پی ٹی آئی سے اپنا فیصل جبوآنا تھے اور انہوں نے کوئی کام وام کروایا یہاں پر؟ یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہم ایک سائڈ دوسری سائڈ پہ. چلو ٹھیک ہے. جی بالکل، یہاں پر اکثریت جو ہے وہ فیصل جبوآنا کی ہے اور یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا رائے نہیں دینا چاہتے، ان کی رائے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم موقع پہ دیکھیں گے کس کو ووٹ دیں گے. لیکن یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے باری کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے ووٹر جو ہوتا ہے اس وہ کافی دیر میں لائن میں لگا رہتا ہے، اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے. اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، ان سے جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا بتائیں گے. جو یہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے آج حلقہ 125 میں سے کون ون کرے گا، تو اور بھی پوچھ لیتے ہیں. بابا جی آپ ووٹ کاسٹ کرنے ہیں، کس کو دینا ہے ووٹ آپ نے؟ فیصل نو. شیر نو. آپ نے ووٹ کس کو دینا؟ بابر خان کو. بابر خان کو. ہاں. تو بابر خان تو اس کی سپورٹ کر رہا ہے. فیصل فیصل بھی بات ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے فیصل کو، لیکن ہی از ویری گڈ مین. اچھا، تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا مقصد ہے کہ بابر خان بھی کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنا فیصل صالح حیات بھی کر رہا ہے، مولوی بھی کر رہے ہیں فیصل جبوآنا کی. تو آپ کیسا مقابلہ دیکھتے ہیں؟ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. کمپٹیشن ہے. ہاں جی. تو آپ کے خیال میں کون ون کرے گا؟ 50-50 بنڈل آف تھینکس. 50-50 کہتے ہیں. یہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. او ادھر آؤ، کوئی بات نہیں ہے. یہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب آپ کس سے سپورٹ ہیں؟
हम पीटीआई के हैं। पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो आपके ख्याल में क्या आज पीटीआई इधर से सीट विन करेगी? इंशाल्लाह जीतेगी, इंशाल्लाह जीतेगी। हम तो गाड़ी वाले हैं तो इंशाल्लाह जीतेगी। लेकिन आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को लाते हैं, देखते हैं, ज़्यादातर लोगों की अक्सरियत क्या है? नहीं, इंशाल्लाह जो पीटीआई की है। ये भाई मौजूद हैं। अच्छा, आप भी गाड़ी वाले हैं तो आप लोगों को लेके आते हैं, आपको क्या पता? ज़्यादा अक्सरियत जो नज़र आ रही है इंशाल्लाह पीटीआई की नज़र आ रही है। पीटीआई की जी, जो भी लेके आते हैं, जेंट्स लेके आते हैं, लेडीज़ लेके आते हैं, वही ये कह रहे हैं इंशाल्लाह हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। ये ना हो कि वो आप लेके आते ना पीटीआई के, वो वार्ड नून को नहीं, इंशाल्लाह हक सच के जीत पीटीआई की होगी। चलो पता चल जाता है, चंद लम्हे बाकी हैं। ये हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आप वोट किस को कास्ट करेंगे? वोट ज़मीर का है जी। वोट तो ज़मीर का है। तो साहब ज़रा यहाँ पर वैसे ओवरऑल आप कैसी पोजीशन देखते हैं? मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अच्छा, ये भाई मेरे साथ मौजूद है। आप वोट किसको देंगे? फैसल जबवाने को देंगे। फैसल जबुआना विन करेगा? बिल्कुल देना साड़ी वास्ते बहुत अच्छा लीडर है। वो इतने रोड दिते ने, स्कूल दिते ने, कॉलेज दिते ने। इस वजह तो मियाँ मोहम्मद आजम चेला साढ़े फायदे तो नहीं आंदा, वो अंदरों बाहर नहीं निकलता। असा इस वजह तो नहीं देना, पीटीआई ने वोट नहीं देना, फैसल जबवाने ने देना। इंशाल्लाह शेर दा वोट है, इंशाल्लाह कामयाब करना। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि गुफ्तगू सुनी है कि वोट जो है वो शेर का है। फैसल जबुआने ने यहाँ पर काम करवाए हैं, वो वर्कर आदमी है, हमारी बातें सुनता है, और जो चेला साहब हैं वो अपने घर से बाहर नहीं आता। तो यहाँ पे तो इनके कहना यही है। और भी मेरे साथ मौजूद है। आप वोट किसको देंगे? शेर को, इंशाल्लाह शेर को देना। शेर को देना है। तो आप तो जवान हैं, पीटीआई वालों को तो जवान बंदे पीटीआई को वोट दें। नहीं, हमने शेर को देना। आपने शेर को देना है, फैसल को देंगे। आपने वोट किसको देना? पीटीआई को भाई देना है। पीटीआई को देना है। तो ये कहते हैं कि पीटीआई वाले काम वाम नहीं करते, तो आपके क्या? हमारे तो काम करते हैं, जो इन लोगों के काम नहीं करते तो नहीं करते। हमारे आपके काम करते हैं। पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, आप ये बताएं वोट किसको देना है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वोट हमने शेर को देना है। शेर को देना है। क्योंकि इमरान खान की जो ज़बान है ना, वो यू टर्न ले जाती है। हर पूरी कौम को जो है ना इसने जलीलो ख्वार कर दिया, पूरी कौम को। कोई ऐसी सच्ची बात नहीं करता, हर बात पे यू टर्न लेता है, हर बात पे यू टर्न। तो ये महंगाई में अभी जो देखा गया है कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने कहीं 60-70 रुपये डीजल, 70-80 रुपये डीजल बढ़ा दिया। 60 रुपये 150 रुपये पर वो छोड़ कर गया था। तो पहले नून जो थी उन्होंने तकरीबन 140-30 पर छोड़ कर गए थे। इसने भी महंगाई की है, उसने भी महंगाई की है। गरीब का कुछ सोचता है? तो फैसल ने यहाँ पर काम वाम किए? काम वहाँ बहुत किए हैं उसने। सड़कें, ये 18,000 की सड़कें देख लो, और स्कूल कॉलेज, ये हमारा पड़ोसी है। तो वैसे आपकी बादशाह सुनता है फैसल ओवरऑल? अल्लाह ताला जी सुनता है, क्यों नहीं सुनता। तो मियाँ आज़म भी कहते हैं बड़ा वर्कर आदमी है, उसके बारे में आप? मियाँ आज़म तो बस लस्सी पी कर सो जाता है, वो अभी तक सोए हुआ है। चलो शाम को उठ जाएगा, उसको पता। शाम को उठ जाएगा, ये तो किस्मत की बात है। चलो, ये बुजुर्ग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आपने वोट किसको देना है? शेर को देना है। शेर को देना है। शेर जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भाई बुजुर्ग हैं हमारे साथ। आपने वोट किसको देना है? शेर को देना है। यहाँ पर अक्सरियत शेर की है। शेर की है। और भी हैं यहाँ पर जी हमारे साथ, ये हाफिज साहब हैं, इनसे पूछते हैं। हाफिज साहब, आप वोट किसको देंगे? शेर को देंगे इंशाल्लाह। शेर को देंगे। तो आप तो जवान आदमी हैं, जवान तो इमरान खान का सपोर्टर है। नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते। आप सपोर्ट नहीं करते? अच्छा, ये हो गए। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करने आए हैं, किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को देंगे। अच्छा, शेर जीतेगा? जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेगा। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने यहाँ के अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी है। लोग काफ़ी तादाद में लाइनों में लगे हुए हैं। गर्मी, सुबह यहाँ पर बारिश भी हल्की हल्की हुई है, उसके बाद जो गर्मी है, अभी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मुकाबला कांटेदार देखा जा रहा है वो फैसल जबुआना में और पीटीआई के जो मियाँ आज़म चेला हैं। लेकिन यहाँ की अक्सरियत जो है वो फैसल जबुआना के हक़ में है कि फैसल विन करेगा। वो एक वर्कर आदमी है, यहाँ पर उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, कॉलेज दिए हैं, स्कूल दिए हैं,
तो चेला साहब जो है वो काम नहीं किया और वो अब इन लोगों की बातें नहीं सुनता। गरीब का जो वोट होता है उसने अपना फैसला वोट के ऊपर ही करना होता है और वोट के ऊपर ही उसका होता है। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं हमने काफ़ी पोलिंग पे देखे हैं वो बड़े सख्त हैं और इस टाइम तक तकरीबन जो 35% वोट है वो कास्ट हो चुका है और अभी बाकी वोट जो है वो कास्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर दरियाई इलाका है और दरियाई इलाका भी है, उसके साथ जो कि रेगिस्तान का इलाका भी है, वोटर को थोड़ी सी पहुँचने में दुश्वारी हो रही है। तो अभी देखा जा रहा है कि आस्ता आस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वोट का जो टर्न आउट है वो अच्छा आएगा। जी।